नाज़रीन ईरान अमरीका जी सारी कशीदगी है ये अमेरिकन प्रेजिडेंट वास्ते भी बहुत सारे चैलेंजेस जोड़े ने मौजूद ने। पहला वड्डा चैलेंज तो सामने आया कि उन्होंने खिलाफ लोग निकले। अमेरिका दे विच 8 मिलियन लोगों का अमरीकी सदर के खिलाफ निकलना और पूरी दुनिया इस हवाले नाल एक बड़ी गूंज आई। और दूसरा जो उत्थे सर्वे होए और अमेरिकन प्रेजिडेंट की जी मकबूलीयत है वो कमी है 33% ते डिग गई। चलो यह मामला तो अपनी जगह मौजूद, लेकिन ये एक होर बड़ा चैलेंज आया कि जी प्रेजिडेंट को पावर होंगी है वो मुताबिक इस तरह के कोई जो हंगामी फैसले ने 60 दिन की मुद्दत होंगी, वो बाद कांग्रेस से जाना होंगे। तो हुण 60 दिन की मुद्दत कंप्लीट होने एक हफ्ता जोड़ा वो मौजूद है बाकी रह गया। और अमेरिकन प्रेजिडेंट वास्ते एक बड़ा चैलेंज है जो कांग्रेस के चीज़ा जाएगियाँ तो ज़ाहिरी जी गल है उहदे मुख्तलिफ आरा जोड़े ने वो भी आएंगे और उन्होंने कोलों अप्रूवल लेना एक बड़ा चैलेंज होएगा अमेरिकन प्रेजिडेंट वास्ते। दूसरी चीज़ है कि अमेरिका के जंगी इख्तियार और जो अखराजात ने वो भी वध गए हैं और जी अमरीकी फौज है उन्हें $200 अरब मंग लिया हुकूमत को सारे अखराजात जोड़े ने वो पूरे करने वास्ते। तो यह भी एक बड़ा चैलेंज जोड़ा मौजूद है। फिर आबना हुरमज़ जोड़ा वे उसकी बंदिश जी है वो भी एक बड़ा चैलेंज है कि अगर ईरान ने आबना हुरमज़ बंद की है तो अमेरिका ने भी वो मुकाबले आबना हुरमज़ ही बंद की है, उन्होंने खुलवा नहीं सकिया। फिर उत्ते जोड़े दावे सन आबना हुरमज़ खुलवाण दे फिर रजीम चेंज करन दे सारे दावे जोड़े ने क्या अमेरिका हुण तक इन्हां चों कोई चीज़ां पूरियां कर चुके है या नहीं कर सकिया, इहदे उत्ते चोर साहब ने गल करना है। चोर साहब जी पहली चीज़ तो अमेरिका ते चैलेंज आ हो गया अमेरिकन प्रेजिडेंट दे 60 दिन जोड़े ने वो हाँ जी सारी गल मैंने सुन ली। हाँ जी तो पहले तो मैं पॉइंट टू पॉइंट ही गल कर ली है कि पहले तो यह कर ली है कि 60 दिन पूरे होने तकरीबन कोई हफ्ता की बाकी रह गया। अच्छा। फिर मामला कांग्रेस से जाना है तो क्या अमेरिकन प्रेजिडेंट चाहते हैं इस लिए मुज़ाकरात की बार बार उन्होंने गल भी की थी कि जी उन्होंने क्या मेरा वफद भी जा रहा है और चीज़ां भी हो रही हैं कि 60 दिन हाँ कि 60 दिन पहले पहले कर लिया जाए। सवाल है वे कि अमेरिका इस जंग दे विच आ ते गया है की करेगा। हाँ वो यही चाह रहे हैं दिनों च करेगा तो यानी तुसी यह पूछना चाहते हो कि जी वो इस चैलेंज तो फटाफट निपटना जा रहे हैं। मंजूरी 6 दिन बाद नहीं मिलेगी। तुहाडे को पूछ रहे तुहानू की लगदा नहीं क्वेश्चन ਇਹੋ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਟੈਕਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਘਟ ਰਹੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨੇ, ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਔਰ ਲੀਗਲ ਮਾਮਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਵਿਦ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੋ 7 ਡੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਮੈਂਡੇਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਾਹੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਕੇਡ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਬਾਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਬੈਕ ਵਿਦ ਦੀ ਮੈਂਡੇਟ ਆਫ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਅਪਰੂਵਲ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਜੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਕਰਟੇਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੀ ਅਦਲੀਆ ਹੈ ਅਦਲੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਸਗ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਹ ਕਨਵਿਕਟਡ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਾਰਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏਗਾ ਸਦਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਖਲਾਕੀ ਜਰਾਇਮ ਮੋਰਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਖਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਨਿਕਲਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੈ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇਗੀ ਡਿਸਗ੍ਰੇਸ ਬਦਾ ਕੇ ਉਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡਿਸਗ੍ਰੇਸ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਰਾਰ ਕਰ ਗਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੰਗਾਮੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਐਟ ਵਾਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਕਤ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਉਹਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਇਹ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਪੇ ਹਿਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਗਰ ਆਵਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਆਵਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਹਰਡਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਾ ਦਾਗ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਸੈਨੇਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੈ ਲੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੰਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਜਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਮੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਹਦਫ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਟਣਾ ਹੈ। ਹਦਫ ਕੀ ਹੈ? ਹਦਫ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਮਸਲ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਬਰੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਤੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਹਮਣੇ में ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਤੇ ਵਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਨੇ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਬਲਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਬਲਕਿ ਲਿਬਨਾਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਤਨਾਜ਼ੁਸ਼ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਈਰਾਨ ਔਰ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਹੈ ਵੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬਨਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਬਨਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਆਫ ਲੈਬਨਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਇੱਕ ਆਰਮਡ ਬੈਂਡ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਕਸੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਸੀਜ਼ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਨਜੀ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਤੁਸੀਂ ਈਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਲਬੱਤਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ
ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਜੰਗ ਭਾਵੇਂ ਤਗੜਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਲਾਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤਜਜ਼ੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਅੱਛਾ ਚੀਜ਼ਾ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਈਰਾਨ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ? ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀਟਰੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਫਜ਼ਾਈਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਫਜ਼ਾਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਈਰਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੇ ਹਾਮਲ ਉਹ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਕਰਾਤੇ ਸਨ, ਫੌਜ ਦੇ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਤੇ। ਹਮਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਏ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰ ਹੈਡ ਨੇ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਜ਼ਲ ਅਟੈਕ ਸਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਘਟ ਗਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਡੈਮੇਜਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਲੌਕੇਡ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਵੇ, ਉੱਥੇ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਫੈਲੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਫੋਰਸਿਸ ਉਤਾਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ੀਦ ਫਜ਼ਾਈ ਅਟੈਕ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਜ਼ਾਈ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਤਬਾਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੀ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ, ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਛਪੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਐਲਡਰਲੀ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ਼ਤ ਜ਼ੋਹਰਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉੱਥੇ ਮਰੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਭ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਆਵਾਮ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਕਤਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਆਵਾਮ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਸਭ ਇੱਥੋਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।